Do you see my slides? Yes, sir. Yes, sir. தெரியுதா? தெரியுது sir. ஓகே. நேத்து அந்த ஒர்க் கொடுத்தேன் செஞ்சீங்களா? நேத்து கொடுத்த ஒர்க் பாத்தீங்களா? Any one of you? Mr. Vairavan? ஹலோ என் ஆடியோ கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா சார்? ஹலோ நான் பேசுறது கேக்குதா? சார் இப்போ கேக்குது சார். யா கேன் வி ஸ்டார்ட் த கிளாஸ்? எஸ் சார். எஸ், நேத்து ஒரு ஒர்க் கொடுத்தா செஞ்சீங்களா? சார் Have you gone to the work? Sir, Can you tell me the answers for the questions which we asked yesterday? Sir, actually no sir. No, you are not gone through. Good morning, sir. Good morning. It's you asked us analyze the activity of Mr. Rahavan in terms of his managerial functions. Yes, Actually, analyze in the sense this Raghavan has joined a new company, and then as soon as he joined the company, he has issued an order that the deals must be paid. The customers should make the deals, the client should make the deals in advance, so that it will be beneficial for the company, because for so many years the clients were enjoying free periods, but he did this because he could do some good to the company. That's what. Do you support this? I mean, you Yes, really yes, I do support this activity, sir. Because because it is it will give because giving free deals for a set long time, I feel it's not good, sir. Okay, I understood. It is not matter of enjoying the benefits of your customers. Okay, it is the matter of the policy which you have introduced recently. Okay, whether this policy will be accepted by your customer when you make a new policy. The thing is, maybe for the moment it will be difficult, but then he's doing it for his own good for the company, right? Yeah, it's good for company, good for I mean there are many good for sales manager also. Agree. Okay, but the thing is whether your customers will able to accept this when you make out a new policy suddenly. Whether your customers will able to sometimes your customers move out from you, right? Because they have competitors over they may support your competitors. This may not, this they may not like it, but then from Mr. Rahavan's side, I feel that he's doing something good for the company, but from the customers, from the client side, I don't think they'll enjoy. There are two things here. There are two things here which I actually I personally perceive that one is Raghavan wanted to show his managerial capability. One thing. Yes. Okay. Second thing is that like he wants to help out your company. Yes. Things. Okay. Yeah. But the question is,
whether your customers, do you think about your customer? You are thinking about you and your company. What about Yeah. your customer, the But ultimate for the payers? customers will not stay, sir, because of the deals they were not getting before. So No. from the customer side, I don't think he's made a good decision. Yeah, what I personally know, tell you, if you want Yeah. to do any sort of management principles that you want to apply, okay, Yeah. before applying, you Yeah. have to make out your cause and effect relationship. The Yes. cause and Whether effect it will relationship affect. Yeah. அப்படின்னா நம்ம அது ஒரு விஷயம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த விஷயம் வந்து மக்கள் ஏத்துப்பாங்களா, கஸ்டமர்ஸ் ஏத்துப்பாங்களா, எம்ப்ளாயிஸ் Yeah. ஏத்துப்பாங்களான்னு பார்க்கணும். ஒரு ட்ரையல் பார்க்கணும். Yeah. Yes. இப்போ ஒரு புது ப்ராடக்ட் Yes. நீங்க ரிலீஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட ட்ரையல் பார்க்குறோம். Yeah. ஒரு 50 கஸ்டமர் கூப்பிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் ஃப்ரீயா கொடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க, எப்படி இருக்குன்னு Yeah. சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு தான் Yes. தென் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் கமர்ஷியலைசேஷன். Yeah. இமீடியட்டா கமர்ஷியலைஸ் பண்றது கிடையாது. அப்போ இவர் அந்த ஒரு Yeah. பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும். அந்த பிராக்டிஸ் மிஸ் பண்ணிருக்காரு நான் பர்சனலா ஃபீல் பண்றேன். மேபி Yeah, இவரோட even from எக்ஸ்பீரியன்ஸ் the இருக்கலாம். customer side, yeah, because from the customer side, they may feel that, as I said, but from the company side, they may See, feel he's doing something yeah. good. Second, Uh, yeah, second thing is no, like this 90 days credit normally is given, Yeah. not your competitors to come in. Yes. Yes. Okay, so the That I customers, will. Yeah. it is not matter of enjoying Attractive customers. benefits of Yeah. customers. It is a matter of not allowing somebody to get into. Yeah. Okay. அப்படிதான் நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா 90 டேஸ் கொடுத்தோம் வந்து ஒரு 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 சும்மா கொடுத்துருக்க மாட்டான். Okay. 90 டேஸ் அப்படிங்கிற அரைவ் பண்ணியிருப்பான்ல, ஈ குட் ஹவ் மேட் சம் குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ். Yes. 90 டேஸ்க்கு Yes. என்ன இன்ட்ரெஸ்ட், 90 டேஸ்க்கு வந்து why should I give 90 days instead of giving 60-30 கொடுத்துக்கலாமே. எதுக்கு 90 Yeah. days? That Yeah. means that no, he is giving the opportunity for the customer. At the same time, he is not allowing your competitors to come into your part. ஸோ எந்த ஒரு Okay. மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல் அப்ளை பண்ணாலும் யூ ஹாவ் டு சர்டன்லி டூ யுவர் ட்ரையல் அண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. ஓகே, Okay, அதாவது sir. நீங்க வந்து எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you are going to give flexible timing, or you are going to give relaxation, or you are going to give any welfare measures, or Yeah. you are going to give some other benefits to your financial rewards or non-financial rewards, anything you are trying to give, but make out certain trial and error analysis, then you Yeah. do your activity. That is what Okay, sir. here I want to tell you for the first question. Second question is which And of his second activity? question is, which of his activity was not a managerial functions? Correct. I Correct. feel Yes. that Yeah, sir. you know Actually, that employees. planning and staffing were not to the mark in this role. Yeah. Planning and staffing. Surya Kumar, yes. Sir, planning and staffing both were not up to the mark in his role. Yeah, little. You can raise your voice little. Sir, am I audible now? Yes, audible. Sir, planning and staffing, both the factors he was not up to the mark. Okay. Yeah. He is missing out certain things here. He is not, doing it exactly what actually required. என்ன தேவையோ அது பண்ண மாதிரி தெரியல. He is just doing it. அதாவது அவர் நினைச்சதை பண்றாரு. நினைச்சதை பண்ண முடியாது மேனேஜ்மெண்ட்ல. See, management is a pakka planning, and you have to Yes. do your organizing work and select right person, select right mission, select your right product outlet. See, everything has to be pakka. அது இல்லாம சும்மா வந்து நம்ம வித்தவுட் எனி அனாலிசிஸ் யூ காண்ட் மேக் அவுட் எனிதிங் ஹியர். அதனால இங்க வந்து அவருடைய ஆக்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் மேனேஜரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்சல்யூட்டா பண்ணிருக்காரா அப்படின்னு பார்த்தா அப்சல்யூட்டா பண்ணல. No, he didn't எடுத்த do உடனே it. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கட் பண்ணிடுவோம், Because he இன்சென்டிவ்ஸ் கட் பண்ணிடுவோம். cut the advertisements and scraped off the incentives. So that will make, it will make it worse still, See, because many people go after advertisements, catchy advertisements. actually And then, advertisements, see, that's what here, whether Mr. Raghavan has understood thorough about advertisements or not, I don't know. But as far as this case is concerned, I want to tell you here. See, advertisement will not give you any sales. Mind it.
There is no correlation How, between. sir? Because see, like a normal person, like we see advertisements and we get attracted See, to certain things. Only we see, go ahead if, with the product, sir, right? okay, So that's madam, the demand. madam, this is only to, to have idea about the product. That's all. Okay. Advertisement will not make you see. Have how many advertisements have you seen yesterday? To be very Have honest, you I watched didn't see TV? any, Have you sir. watched TV? No, Have you no, watched sir, TV? no, sir. No, Yeah, a I day will. yesterday. I watched TV, but I didn't watch. No, I didn't watch yesterday. No, normally we people watch. Yeah. Advertisements then and there, right? Any Yeah. Yes. food is there or any serial is going on. Definitely, we are used to see lots of advertisements. Okay, but we Yeah. don't go for immediate purchase. Yeah. That is what I'm trying to tell you here. So you will have an Yeah, and idea. You will have an sir, and idea there is only. possibility, and there is Okay. possibility where you can go to the competitor too. Yeah. Yes. Sir, when the product is being announced, for example, a complaint advertisement is being given, there is Mm. probability where I can get Horlicks too instead of getting complaint. So Mr. Surya advertisement Kumar, does if you not. raise little, your voice is, good for us so that we'll understand and give you proper Now reply. it's audible, sir. Now, so No, your now, voice is less on. Yeah, yeah, now is okay. yeah, sir. Actually, what I'm saying is there's possibility where when a complaint advertisement is given, Yeah. I could able to go and get Horlicks too because that is my opinion. So there is a need or there is a demand, but that demand is not taken by my company's ad. It is somewhat some other different product is being brought. So advertisement cannot be directly involved with the sales too. Yeah, yeah, yeah. Exactly, exactly. That is what I'm trying to tell to Rosely also. See, Yeah. advertisement, there is no direct link with your sales. Otherwise, why you Okay. need salespeople and all? Why you need dealers? Why you need outlets? Okay, you can straight away go for advertisements, pour your money on advertisements, and come out of your sales. Okay, so there is no Okay. proper link. Maybe little. I agree. Okay. Some 5%, 10% sales because of your heavy advertisements, but advertisements make you to be alive with the product. That's all. ஓகே Okay. உங்களுக்கு அது ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கும் அதான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அந்த Yeah, that the கேம்பெயின் நீங்க product is பாத்தீங்கன்னா still existing. Okay. ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கும் otherwise you will not be away from the product no so that's why Yes. Yes. companies are pouring money but companies know that no there is no link with sales இதனால Okay. சேல்ஸ் வராதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு but they do Okay. all other activities like your discounts and other promotional activities are there that might be Mhm. linked with your direct sales but இது அவர் பண்ணல எடுத்தவொடனே Yeah. இன்சென்டிவ் கட் பண்றாரு இன்சென்டிவ் அதாவது த்ரீ Yeah, திங்ஸ் incentive இஸ் is workers are the backbone of the company. When they do that, they really struggle. When they'll start leaving this company and go to another company, the main thing yeah is behind that only. that's Yeah. what all this management no thinkers no they have said no lots of management principles this So is to one be of the very management honest, principles even in real life also this is happening, sir, because it's very pathetic nowadays. They don't treat employees as their like own, like they think they are some they are come from somewhere from another this planet. yeah It's this happening incentive was everywhere. yeah Yeah. this incentive was discussed during 1800 not now Okay. 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 1800 so Oh, by the time no they talked about incentive they talked about recruitment they talked about selection training yeah. production planning that is what we are going to see today okay so I Okay. think you are now able to understand how you have to Yes, carry sir. out your work further and without analysis without no proper quantitative analytical no thing you can't do any sort of work which you want so Yes. manager have to do the work they wish to have Yes. அது கண்டிப்பா இருக்கணும் but at the same time they have to do certain kind of background analysis then they try with the new policies okay Okay. right Okay, sir. I tried whatever I can. yeah Yeah. sure I sincerely know appreciate the way you answered and Mr. Surya Kumar also what about Vairavan is keeping quiet today
Vairavan responded well yesterday, but today he is keeping quiet. I don't know whether he is there or just switch on and gone. Vairavan, Here, sir. you are here, but no voice from you. No voice from you. Okay, sir. Yeah. Okay. So now we'll move on to uh, evolution of management thoughts. Okay, That is sir. what Thank you, sir. we have to see today, and this is the pending of your block one. So what we have Okay, seen sir. yesterday is features of Okay, management, sir. functions of I shall management. mute myself. Okay. Yeah, yeah. Please, please, Thank you. please, please, Thank you. please. All of you can mute. Okay. So we have seen some of things yesterday, features of management, functions of management, and we also discussed management is an art and also a science. And finally, we arrived at no, management is a profession. ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டோம். நேற்று டிஸ்கஷன்ல இருந்து சொன்னோம், ஒரு ஆர்ட்னு சொன்னோம், அப்புறம் சயின்ஸும் சொன்னோம். அதுக்கு முன்னாடி அதுக்குன்னு சில தன்மைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ போத் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ், இட் இஸ் ஆல்சோ எ ப்ரொஃபஷன், இது ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சோம். இன்னைக்கு வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி இஸ் யுவர் மேனேஜ்மெண்ட் தாட்ஸ், ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தாட்ஸ். அதாவது இன்னைக்கு யூஸ் பண்ற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ட்ரெடிஷனல் கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, இது புதுசா ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல. அது 1800 1700லேயே கண்டுபிடிச்சு சொன்ன கான்செப்ட்ஸ் தான் இன்னைக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த கான்செப்டை வி கால்ட் அஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பீரியட்ல சொல்லியிருக்காங்க. சார்லஸ் பேபேஜ் ஒரு பீரியட்ல சொல்லியிருக்காரு, ராபர்ட் ஒரு பீரியட்ல சொல்லியிருக்காரு, ஹென்ரி ஒரு பீரியட்ல சொல்லியிருக்காரு, சார்லஸ் அண்ட் ஃபயோல், ட்ரக்கர். ஸோ எல்லாருமே ஒரு பீரியட்ல ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இது எப்படி சொன்னாங்கன்னா, பேஸ்ட் ஆன் தர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவங்க எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணவங்க, அவங்க ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருந்திருக்காங்க, கன்சல்டன்ஸாக இருந்திருக்காங்க. அப்போது அவங்களுடைய ஒர்க் நேச்சர், அதிலிருந்து தே ஃபவுண்ட் சம்திங் நியூ. இது ஏன் பண்ணக்கூடாது, இது ஏன் பண்ணலாம், இதை பண்ணால் என்ன ஆகும், இதை பண்ணால் என்ன நடக்கும், இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ஃபைனலி தே அரைவ்ட் சம் சார்ட்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ். அந்த மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரைட். இது எப்படி இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு? இனிஷியலி இட் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் ரோம். அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அவங்க தான் முதல்ல வந்து சர்ச்சஸில் வந்து டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதை ஒர்க்கை அலோகேட் பண்ணுறது, ஒர்க்கை அசைன் பண்ணிடுறது. நீ இந்த வேலை செய், நீ இந்த வேலை செய், உனக்கு இந்த வேலை, உனக்கு இந்த வேலை, நீ முடிச்சு கொடுத்துரு. அப்படி ஆரம்பிச்சிருந்தா இந்த கான்செப்ட். தென் இட் ஹாஸ் பீன் யூஸ்ட் வென் இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன். இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வரும் பொழுது, அதாவது the last portion of 19th century and start of 20th century, இந்த பீரியட்ல தான் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் வரும் பொழுது காம்படிஷன் வந்துடும், ப்ரொடக்ஷன் வந்துடும், கமர்ஷியலைசேஷன் வந்துடும், மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்துடும், கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க, எம்ப்ளாயீஸ் வருவாங்க. இதை எப்படி நம்ம சாதிக்கிறது, ப்ரொடக்ஷன் எப்படி கூட்டுறது, எப்படி ஒரு குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கறது, நம்ம எப்படி நம்மளுடைய கம்பெனியை வந்து மக்கள் மத்தியில் ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணுறது, இப்படிலாம் திங்க் பண்ணும் பொழுது தான் தே ஃபவுண்ட் ஒன் பை ஒன், இதெல்லாம் பண்ணால் இப்படி பண்ணலாம், இதெல்லாம் பண்ணால் நம்ம ஒர்க்கை ஈஸியாக முடிக்கலாம், இந்த ஒர்க்கு இப்படி பண்ணால் நீங்கள் ஈஸியாக இந்த ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு சக்ஸஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தே ஹவ் சிம்பிளி அரைவ்ட். தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் டுடே. த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், சார்லஸ் பேபேஜ், 1972 to 1871. He is the first person who talked about dividing the work into various jobs. அவர் தான் சொன்னார் ஃபர்ஸ்ட், ஏன் ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணா என்ன, ஏன் இவ்வளோ பெரிய ஒர்க்கை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து, ஸோ ஒர்க்கை பிரிச்சுக்கோங்க. ஒர்க்கை பிரிச்சுட்டு நீங்கள் யூ கேன் ஹாவ் அ இண்டிவிஜுவல் டாஸ்க் ஆர் இண்டிவிஜுவல் ஜாப் அப்படிங்கிற கான்செப்டை முதல்ல கொண்டு வந்தது சார்லஸ் பேபேஜ். தென் he also said சில புது மெத்தட்ஸ் நீங்கள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும், ஒர்க் மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும், போனஸ் பிளான் கொடுக்கலாம், ப்ராஃபிட் ஷேரிங் கொடுக்கலாம்,
அப்படிங்கிற கான்செப்டை அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டுட்டு வரார். இது புதுசா இருக்கே, ஓகே இதெல்லாம் பண்ணா இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? எஸ், இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. Then it has been accepted by every industry, every factories. Then factories have started to implement bonus. இப்போ நம்ம இன்சென்டிவ் பேசணுமே, இந்த இன்சென்டிவ் எப்போ வந்து வருது பாருங்க, 1972 வந்துச்சு. He was the first person who talked about bonus plan, profit sharing, work determination, work measurement. இதெல்லாம் அவர் பேசுறார். பேசிட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. They also found success and then factories started to apply. So Charles Babbage is the first person who initially talked about certain management principles. Then Robert is actually known as father of personal management. See, there are two things here. Personal வேற, personal வேற. Personal அப்படின்னா employees. Personal அப்படின்னா உங்களுடைய சொந்த விஷயங்கள். Okay. So here I'm telling you about personal management. He is actually very much known as father of personal management. His period is 1771 to 1858. I have taken important message here. I'm just showing you only important messages. I mean their period and what is they actually done, all those things. No, I'm not taking so much if I tell you, you get confused. So I'm giving you only important aspects of the people who found. அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்களோ அதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அவர் என்ன பண்ணாரு? He introduced certain new principles of management. He said human relation. இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் பத்தி பேசினது. அதாவது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பத்தி, ஒரு ஃபேக்டரியில ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னா என்ன, அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, அவங்களுக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், ப்ரொடக்ஷன்லாம் தள்ளி வைங்க, ப்ரொடக்ஷன்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, அது அப்புறம் தான். ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் எங்கே கொடுக்கணும்? ஹியூமன், அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் கொடுங்க, ஹியூமன் பீயிங் கொடுங்க, எம்ப்ளாயீஸ் கொடுங்க, ஒர்க்கர்ஸ் கொடுங்க, அவங்களுக்கு முதல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க, அப்புறமே தென் யூ கம் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் சொன்னவர் அவர் தான், ராபர்ட் தான். அவர் என்ன சொன்னார்? யூ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஹியூமன் ரிலேஷன், சோசியல் ரிலேஷன். நல்ல மிங்கிலாங்க, பேசுங்க. யூ ஃபைண்ட் அவுட் தர் நீட்ஸ், எம்ப்ளாயீஸோட நீட்ஸ் என்னன்னு பாருங்க, அதை ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஒர்க்கர்ஸை கம்மி பண்ணுங்க, ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுங்க, எஜுகேஷன் கொடுங்க அவங்களோட சில்ட்ரனுக்கு, கேன்டீன் கொடுங்க, ட்ரைனிங் கொடுங்க. இது எப்போ சொல்றாரு? 1700 சொல்றாரு. ஓகே, இப்போ நம்ம புதுசாக பார்க்குறோம். ட்ரைனிங் டெவலப்மெண்ட் இப்போ ஃபேமஸ். இன் டுடேஸ் மார்க்கெட் இட் இஸ் நவ் வெரி ஃபேமஸ். டிஎன்டின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ லாஸ்ட் 30 இயர்ஸாக தான் டிஎன்டி இஸ் வெரி ஃபேமஸ் த்ரூ அவுட் வேர்ல்டு. பட் இந்த கான்செப்டை சொன்னது 1700 to 1800 சொல்லிட்டாங்க. ட்ரைனிங் கொடுங்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கு அப்படின்னு. இப்போ நம்ம கேன்டீன் கொடுக்கறதுக்கே அழுகுறோம். கேன்டீன் வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுக்கலான்னு சொன்னதே வெரி ஓல்டன் டேஸ்லேயே சொல்லியாச்சு. அதனால ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட். கம்பெனிஸ் வெதர் தே டேக் இட் அப் ஆர் நாட், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூ. பட் யூ காட் லாட்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ். இஃப் யூ கோ த்ரூ யுவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தாட்ஸ், அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்கள் இருக்கும். புதுசாக நீங்கள் கண்டே பிடிக்க வேணாம். யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ஃபைண்ட் சம்திங் நியூ. அது உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. இருக்கிற விஷயங்களை ப்ராப்பராக மேனேஜ்மெண்ட்டில் அப்ளை பண்ணாலே போதும். நீங்கள் பிரின்சிபல்ஸில் தரவாக இருந்தீங்கன்னா, when you start a new company or when you work in a company where you can simply apply and get out of your ஜாப்லேருந்து ஈஸியாக முடிச்சுட்டு வெளியே வரலாம். அதனால he is the first person who talked about human resources. You give importance to workers சொன்னதே இவர் தான். Then Henry Robinson, he talked about the knowledge can be shared ன்னு சொன்னார். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் நாலேஜ், அதாவது மேனேஜர்ஸ் அமாங் மேனேஜர்ஸ், அமாங் சபார்டினேட்ஸ், அமாங் எம்ப்ளாயீஸ், அமாங் ஒர்க்கர்ஸ், எது வேணால் எப்படி வேணால் சொல்லுங்கள், அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ், வெதர் யுவர் நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் கேன் பி ஷேர்டு. ஷேர்டுன்னு சொன்ன கான்செப்ட் சொன்னதே ஹென்ரி ராபின்சன். ஷேரிங் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ், அதாவது நீங்கள் டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக, நான் இஃப் ஐ ஆஸ்க் மை சீனியர்,
நான் போய் சீனியர்கிட்ட கேட்குறேன், சார் எனக்கு இது தெரியல சொல்லுங்கன்னா ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துருவாரு. பிகாஸ் he has got எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நானாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் டைம். அந்த டைம் நான் ரொம்ப மினிமைஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக தட் இஸ் வாட் ஹென்ரி ராபின்சன் சஜஸ்டட், ப்ளீஸ் ஹாவ் யுவர் ஷேரிங் ஆஃப் நாலேஜ் அமாங் யுவர் மேனேஜர்ஸ், அமாங் யுவர் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை அவர் தான் கொண்டு வந்தார். சார்லஸ் டுபின் என்ன சொன்னாரு? சி, டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் மட்டும் பத்தாது ஒரு மேனேஜருக்கு, அது மட்டும் மேனேஜர் கிடையாது, மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னார். மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ்னா என்ன? அதாவது டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்னா வி சே ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ், ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆர் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ். சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்லாம் என்ன? யுவர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ், சோசியல் இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்கில்ஸ், இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் ஆர் யூ கேன் கால் இட் அஸ் மேனேஜரியல் ஸ்கில்ஸ். அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. டெக்னிக்கல் யூ கேன் ஈஸிலி லேர்ன் அண்ட் கோ, பட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயங்கள். கம்யூனிகேஷன் இஸ் டஃப் அண்ட் லீடர்ஷிப் இஸ் டஃப். யுவர் society, that means when you go to any company where you see lots of people, so you have to mingle with the people, social interaction, அதெல்லாம் வேணும், அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் சார்லஸ் டுபின் தான் சொன்னார். எனி டவுட் ஹியர்? Sir, no, sir. Yeah. No, sir. No, sir. And he is the see here you can find two different persons here, James Watt and Matthew Robinson. These two people actually engineers. இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஜினியரிங் கம்பெனி இன்சார்ஜ் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ரெண்டு பேரை சேர்ந்துட்டு என்ன பண்ணால் நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஹாப்பியாக வச்சுக்கலாம், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க அனலைஸ் பண்ணும்பொழுது they found 4 important things. One is market research and forecasting, production planning, better workflow, and finally employees welfare schemes அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. மார்க்கெட் ரிசர்ச்னா என்ன? என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறீங்களோ அது கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி, கஸ்டமர் ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை முதல்ல பேசினது ஜேம்ஸ் வாட் அண்டு மேத்யூ ராபின்சன். நீங்களா வந்து ஒரு கான்செப்ட் கொடுக்க முடியாது கஸ்டமருக்கு. நீங்கள் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் கஸ்டமர் வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் கான்செப்ட், ப்ரொடக்ஷன் கான்செப்ட்லேருந்து ப்ராடக்ட் கான்செப்ட், அதாவது கஸ்டமர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட், பேஸ்ட் ஆன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ், ப்ராடக்ட்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்டு அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ணது ஜேம்ஸ் வாட் அண்ட் மேத்யூ ராபின்சன். அண்ட் தே ஆல்சோ டாக்ட் அபவுட் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங். அப்போ ப்ரொடக்ஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா யூ பிளான் your layout, you plan your material, you plan your machines, you plan your work hours, you plan your number of products to be produced. இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பிளான் பண்ணும் பொழுது என்ன வேணும் உங்களுக்கு? ஒர்க் ஃப்ளோ வேணும். ஒர்க் ஃப்ளோனா என்ன? ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும், மெட்டீரியல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும், மிஷின்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும், எல்லாமே பக்காவாக நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் ரிசோர்ஸ் கிடைக்கணும், தேவையான நேரத்தில் எம்ப்ளாயீஸ் கிடைக்கணும், தேவையான நேரத்தில் மிஷின்ஸ் கிடைக்கணும். தட் இஸ் வாட் வி கால்ட் அஸ் பெட்டர் ஒர்க் ஃப்ளோ. இதெல்லாம் இருந்தால் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம். அப்போ ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம், நம்மளா ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்கல, கஸ்டமர்ஸ்க்கு வேண்டிய ப்ராடக்ட் தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ வி டோன்ட் ஹவ் எனி செகண்ட் தாட். வாட் கஸ்டமர்ஸ் நீட் வி ஆர் கோயிங் டு நவ் ப்ரொடியூஸ். அதனால் டெஃபினட்டாக வில் பி ஹேவிங் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலி தே அரைவ்டு. இது என்ன பண்ணாலும் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் கொடுங்க, எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து நல்ல கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டி கொடுங்க, நல்ல ரிவார்டு கொடுங்க, நல்ல போனஸ் கொடுங்க, நல்ல சேலரி கொடுங்க அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டை கொண்டு வந்தாங்க. இந்த 4 கான்செப்டை அவங்க சொன்னாங்க. இந்த 4மே இட் ஹாஸ் பின் அக்செப்டட் நவ். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன அத்தனை பிரின்சிபல்ஸ், இப்போ சொல்ல போகிற அத்தனை பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாமே வி ஆர் நவ் யூஸிங் இட் ஆஃப். பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம், இன்னைக்கு வரையும் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஓகே, இன் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ வில் பி யூசிங் திஸ். மார்க்கெட் ரிசர்ச் இன்னைக்கு ஃபேமஸ். மார்க்கெட் ரிசர்ச் கன்சல்டன்சிஸ் தனியாகவே இருக்கு. நீங்கள் வந்து எந்த கம்பெனி போனாலும் தெர் இஸ் அ செப்பரேட் டிவிஷன் ஃபார் மார்க்கெட் ரிசர்ச்.
நீங்கள் எஃப்எம்சிஜி ஓரியன்ட் கம்பெனிஸ் போனீங்கன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி சி ப்ராடக்ட் ரிசர்ச் இருக்கும், மார்க்கெட் ரிசர்ச் இருக்கும், சேல்ஸ் ரிசர்ச் இருக்கும், ப்ரொமோஷன் ரிசர்ச் இருக்கும். ஸோ தனித்தனியாக ஒரு டீம் போட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹவ் இன் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் டெஃபினட்டாக நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும். ரிசோர்ஸ் பிளானிங் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்னா எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் நீங்கள் கட்டாயம் கொடுத்தாகணும், எப்போ கொடுத்தாகணும், எப்படி நீங்கள் சோர்ஸ் பண்ண போகிறீங்க, எங்கேருந்து சோர்ஸ் பண்ண போகிறீங்க, எவ்வளோ மெட்டீரியல் வாங்க போகிறீங்க, மெட்டீரியலோட காஸ்ட் என்ன, காஸ்ட் டிட்டர்மினேஷன் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறீங்க, எல்லாமே அந்தந்த ஃபீல்டில் வந்துடும். அப்போது ப்ரொடக்ஷன் நல்லா ஸ்மூத்தாக போகணுன்னா ஒர்க் ஃப்ளோ வேணும். ஒர்க் ஃப்ளோ என்ன, உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் தேவையான நேரத்தில் கரெக்டாக கிடைக்கணும். இது எல்லாமே தே டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் செட் அண்ட் இட் ஹஸ் பீன் அக்செப்டட் வேர்ல்டு வைட், யூனிவர்சலி அக்செப்டட், அண்ட் டெஃபினெட்லி எவ்ரி கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு யூஸ் ஆஃப் இட். Yeah. Then the traditional approach, அதாவது கிளாசிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச்னு சொல்லுவாங்க. ஆல் ட்ரெடிஷ்னல் approaches have been yes Mr. Vairvan? Yeah, sir. Here, sir. Anything? No, sir. No, sir. Okay. So the traditional management approach எல்லாம் அது ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணதெல்லாம் டெய்லர், ஃபயோல்ஸ், இந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஷனர்ஸ். இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஷனர்ஸ்னா இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன கான்செப்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணாங்க. சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இப்போ இன்னைக்கு டெய்லர் நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக் ஃபாதர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். ஏன் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு விஷயமும் he made it very clear. அவர் ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறாரு, அனலைஸ் பண்ணி பண்ணுங்க, அனலைஸ் பண்ணாமல் பண்ணாதீங்க, சிம்பிளாக ஒரு கான்செப்டை அப்ளை பண்ணாதீங்க, அந்த கான்செப்டோட கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பேசினது டெய்லர். அதனால தான் டெய்லர் ஹேஸ் பீன் யுனானிமஸ்லி ஆர் யூனிவர்சலி அக்செப்டட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன சொன்னாருன்னா, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரூ சயின்ஸ். அதாவது ஓல்டு மெத்தடில் எடுத்து போடுங்க, ஓல்டு மெத்தடை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நியூ மெத்தடுக்கு வாங்கன்னு சொன்னதே அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட். ரைட். சயின்டிஃபிக் செலெக்ஷன், ட்ரைனிங், டெவலப்மெண்ட்னு சொல்றாரு. இது என்ன சயின்டிஃபிக் செலெக்ஷன்? யூ புட் ரைட் பர்சன் ஃபார் ரைட் ஜாப். கரெக்டான பர்சனை செலக்ட் பண்ணி கரெக்டான வேலை கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னது அவர் தான். சயின்டிஃபிக் செலெக்ஷன் என்ன? சயின்டிஃபிக் செலெக்ஷன்னா ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணுங்க, அந்த ஜாபுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கில் அவர்கிட்ட இருக்கான்னு பாருங்க, அதுதான் சயின்டிஃபிக் செலெக்ஷன். ஓகே. தென் கிவ் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் and development. Training, we normally say training is given to people who are into production. அங்கே தான் ட்ரைனிங்கிற கான்செப்ட் வரும். டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் எங்கே வரும் அப்படின்னா, உங்களுடைய பர்சனல் ஸ்கில்ஸ், அதாவது சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் தான் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். ட்ரைனிங் வேற, டெவலப்மெண்ட் வேற. இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருக்காரு. யூ டூ சயின்டிஃபிக் செலெக்ஷன், சயின்டிஃபிக் ட்ரைனிங், சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட். தேவையான ட்ரைனிங் கொடுங்க, தேவையான டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுங்க, தேவையில்லாது கொடுக்காதீங்க, கரெக்டான பர்சனை செலக்ட் பண்ணுங்க. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு செலெக்ஷன்னா, சயின்டிஃபிக் செலெக்ஷன் கிடையாது. இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம சயின்டிஃபிக் செலெக்ஷனில் தான் இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி சயின்டிஃபிக் செலெக்ஷன் கிடையாது. ஓகே, நீ வேலைக்கு வரியா, ஓகே ஜாயின் பண்ணிக்கோ, போறியா போ, இப்படி கான்செப்டாக இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் வந்த பொழுது. பட் இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங்கில் வரும் பொழுது அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. யாரை வேணாலும் என்ன வேணாலும் போட முடியாது. ஸோ வி ஹாவ் டு see their capability, we have to see their competency அப்படிங்கிற கான்செப்டை முதல்ல கொண்டு வந்தது டெய்லர். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு, டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். வேலையை பிரித்து கொடுங்க, மொத்தமாக வேலை கொடுக்காதீங்க. யூ கிவ் தம் அசைன்மெண்ட்டாக கொடுங்க, பிரித்து கொடுங்க. 10 பேர் இருந்தால் 10 பேருக்கு ஒர்க்கை பிரித்து கொடுங்க. அந்த 10 பேருக்கு யார் என்ன ஒர்க் செய்ய முடியுமோ அதை கொடுங்க. அந்த ஒர்க்கு கொடுத்து கிவ் தம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, லெட் தம் ஃபினிஷ்ட் ஆஃப், முடிச்சுட்டு வரட்டும் அப்படின்னு சொன்னது அவர் தான். அண்ட் ஹாவ் அ க்ளோஸ் கோஆபரேஷன் பிட்வீன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ். அதுக்கு முன்னாடிலாம் கிடையாது, க்ளோஸ் கோஆபரேஷனே கிடையாது. யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது. மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் டாப் கிளாஸ் பீப்புள். ஓகே, டாப் மேனேஜ்மெண்ட் should have close cooperation with the workers. என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தேவை, என்ன தேவையில்லை, என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட், எல்லாமே ஒரு க்ளோஸ் கோஆப்ரேஷனில் கொண்டு போங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அதர்,
have a great coordination among your people அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அவர் தான் முதல்ல சொன்னார். அண்ட் மேக்ஸிமைஸ் யுவர் அவுட்புட். இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் மேக்ஸிமைஸ் யுவர் அவுட்புட். அப்போ அவர் என்ன டெக்னிக் சொல்றாரு? இப்போ இதெல்லாம் பிரின்சிபல்ஸ். என்ன டெக்னிக் சொல்றாரு? சயின்டிஃபிக் ஒர்க் ஸ்டடி. உங்களோட ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டடி பண்ணுங்க. உங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையானதை ஸ்டடி பண்ணுங்க. மெட்டீரியல் ஸ்டடி பண்ணுங்க, மிஷினரி ஸ்டடி பண்ணுங்க, டெக்னாலஜி ஸ்டடி பண்ணுங்க, ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஸ்டடி பண்ணுங்க. இதெல்லாம் முதல்ல ஸ்டடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தென் கம் டு சயின்டிஃபிக் டாஸ்க் செட்டிங். என்ன பண்ணணும், ஒரு ஃபீல்டில் என்னென்ன பண்ணணும், ப்ரொடக்ஷனில் என்ன பண்ணணும், ஹியூமன் ரிசோர்ஸில் என்ன பண்ணணும், மார்க்கெட்டிங்கில் என்ன பண்ணணும், சேல்ஸில் என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுங்க. டாஸ்க்கு கொடுங்க, டாஸ்க்கை செட் பண்ணுங்க. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தால் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எத்தனை டாஸ்க்கு நீங்கள் கேட்டகரைஸ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்காக சொல்கிறார். யூனோ சயின்டிஃபிக் இஸ் தட் சயின்ஸ்னாலே ப்ராப்ளம். இஃப் யூ சே சயின்ஸ் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம், யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் சொல்யூஷன். அதுதான். இப்போ இங்கே நீங்கள் எந்த ஒர்க் எடுத்தாலும் யூ ஹவ் டு அசியூம் தட் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு யூ ஹவ் டு கிவ் அ ப்ராப்பர் சொல்யூஷன். அப்போது ஒரு ஒர்க்கும், ஒர்க் ஸ்டடி ஆகட்டும், டாஸ்க் செட்டிங் ஆகட்டும், ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆகட்டும், ட்ரைனிங் ஆகட்டும், செலெக்ஷன் ஆகட்டும், இது எல்லாமே யூ மேக் இட் அ சிஸ்டமேட்டிக். சிஸ்டமேட்டிக் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக்காக தான் வரும். அதனால சயின்டிஃபிக் ஒர்க் ஸ்டடி பண்ணுங்க. சயின்டிஃபிக்காக நீங்கள் டாஸ்க்கு அசைன் பண்ணுங்க. டாஸ்க் வந்து என்னென்ன வேணுங்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாரு. அப்புறம் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ண சொல்கிறார். ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்னா ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் அசைன் பண்ணி பக்காவாக யாருக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம், ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நார்ம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க. இந்த ஒர்க்கு முடிச்சா இந்த ரிசல்ட், இந்த ஒர்க்கு முடிச்சா இது, நீங்கள் இவ்வளோ ஒர்க் முடிச்சிங்கன்னா ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்து யூ கேன் ஹாவ் அ செட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் நார்ம்ஸ். இது எல்லாருக்கும் தெரியணும். நீங்கள் என்ன நார்ம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியணும். இட் ஷுட் பி ஷேர்டு வேல்யூஸ். நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் உங்கள் கம்பெனியோட வேல்யூஸ் என்னவா இருந்தாலும் இட் மஸ்ட் பி நோன் பை எவ்ரி எம்ப்ளாயி. ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிக்கும் தெரியணும். ஓகே. தென் செலெக்ஷன் அண்ட் ட்ரைனிங். நீங்கள் ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணுங்கள். ரைட் பர்சன் ஃபார் ரைட் ஜாப். கரெக்டான ஆளை கரெக்டான வேலைக்கு தேர்ந்தெடுங்க. அப்புறம் அந்த வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுங்க. சஃபிஷியண்டாக ட்ரைனிங் கொடுத்துருங்க. And he also introduced a new concept called a differential piece rate system. Differential piece rate system na nothing. நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கிடைக்கும். எனக்கு 10 ப்ராடக்ட்ஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு ப்ராடக்ட் 2 ரூபானா 20 ரூபா கிடைக்கும். நான் வந்து இஃப் யூ இன்க்ரீஸ் மை ப்ரொடக்ஷன், எனக்கு 10 தான் பண்ண முடியும். பட் சின்ஸ் ஐ பின் கிவன் டிஃபரன்ஷியல் பீஸ் ரேட் சிஸ்டம்ங்கிற கான்செப்ட் கொடுத்ததுனால எனக்கு நிறைய இன்சென்டிவ் கிடைக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஐ வில் கோ ஃபார் 20, 30, 40, 50 இந்த மாதிரி நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போவேன். இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் ஃபார் த எம்ப்ளாயிஸ். அதனால அவர் இந்த கான்செப்டையும் சொன்னார். ஃபைனலி ஃபங்க்ஷனல் ஃபோர்மேன்ஷிப். ஃபோர்மேன்ஷிப்ங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்ததே அவர் தான். ஃபோர்மேன் சொல்கிறோமே அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்ததே ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான். ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு டிவிஷனுக்கும் ஃபங்க்ஷனல் ஃபோர்மேன்ஷிப் நீங்கள் அசைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொன்னார். ரைட். They were also talked about administrative management. There is a great confusion among people. Administration என்ன, மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, ரெண்டும் ஒன்று தானா இல்லை வேறு வேறையா? இன்னைக்கு வரைக்கும் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். யார்கிட்ட கேட்டாலும் ப்ராப்பர் ஆன்சர் கொடுக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியுமா? சார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஒரே தானே சார்? அதுதான் சொல்கிறேன். தட் இஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டெல் யூ. எல்லாருமே ஒன்று தானே அப்படின்றவாங்க. Administrative management is about taking care, sir. Managing everything. But administrative management is where you have controls over things. அதுதான் அது கண்ட்ரோல் பண்றதா? you are right, but thing is no, you have to give a very clear. Administrative now you can able to reform some things, sir, but in management you can only just control and manage it. No, there should not be any assumption. That is what I am trying to tell you. Here you should have a very clear thought. Administration na enna, management na enna. இதுதான் administration, இதுதான் management. See, certain things in management we have lots of confusions. இப்போ ரெக்ரூட்மெண்ட் செலெக்ஷனே கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஐம் ரைட். சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் கன்ஃபியூஷன்ல இருப்போம். ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டே கன்ஃபியூஷன்ல இருப்போம். அது மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் கூட நம்ம கன்ஃபியூஷன்ல தான் இருப்போம்.
நீங்க சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, ரெண்டும் ஒன்று தானே, வேற வேற கிடையாது, அப்புறம் ஏன் வேற வேற வேர்டு யூஸ் பண்ணணும், ஒரே வேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாமே. ஸோ ஹியர் these two different concepts. Please understand, administration is different, management is different. As somebody said, administration na இது வந்து ஏதோ சொன்னாரு, மானிட்டரிங்கா ஏதோ சம்திங் he said. ஓகே, அது எடுத்துக்கலாம். Taylor, FW Taylor is a person, is the first person who talked about management. Management principles அப்படிங்கிறது என்னன்னா work related, employees related. It is applicable to people who implement. நீங்க ஒர்க்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் கால்டு மேனேஜ்மெண்ட். அவர் அதுதான் சொன்னார், யூ இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ், யூ இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் பிரின்சிபல், யூ டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டி. Focused on policy, sir. Yeah, Focused on policy. focused on work, focused on work and principles. அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட். பட் டெய்லர் என்ன சொன்னாருன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத சொன்னாரு. இட் இஸ் மென்ட் டு ஒன்லி ஃபார் ஓனர்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா ஓனர்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஆர் ஓனர்ஸ், அவங்களுக்கு அது சொன்னாரு. நீங்க கம்பெனி இப்படி நடத்துங்க, இப்படி கொண்டுட்டு வாங்க, யூ கிவ் அத்தாரிட்டி டு யுவர் பீப்புள், யூ கிவ் ஃப்ரீடம் டு யுவர் பீப்புள், யூ கிவ் போனஸ் டு யுவர் பீப்புள், யூ கிவ் இன்சென்டிவ் டு யுவர் பீப்புள், நீங்க சேலரி இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, ப்ரொடக்ஷன் இப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு முதல்ல டெய்லர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹூ டாக்ட் அபவுட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா it is meant only for people who run the business. It is meant people who run the business. But management is absolutely of implementing your work task through the people, by the people. Clear? Clear? Can I move on to other? சார் கடைசி சொன்னது மட்டும் கொஞ்சம் புரியல சார். இது அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அந்த ஓனர் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ற மாதிரி சார், மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஃபார் வொர்க். ஆமா, it is actually this Taylor what he said is see there are two kinds of layer here. ரெண்டு லேயர் இருக்கு. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா the people who spend money start the business. ஓகே சார். They assign work to managers. Managers do management activities. What is called management? Management is planning, organizing. இதெல்லாம் ஓனர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டார், மேனேஜர் தான் பண்ணுவார் இல்லையா? ஆமா சார். மேனேஜர், ஓனர் என்ன பண்ணுவாரு, பணம் போடுவாரு, பிசினஸ் ஆரம்பிப்பாரு, கம்பெனி ஆரம்பிப்பாரு, மேனேஜர் கூப்பிட்டு இந்த ஒர்க் பண்ணிடுங்க, இந்த ஒர்க் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சு போச்சு. அந்த ஒர்க் என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி செய்ய வேண்டியது மேனேஜர். தென் மேனேஜர் ஹேஸ் டு பிளான், ஆர்கனைஸ், இம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் கெட் த ரிசல்ட்ஸ். ரிசல்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்றது தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸோட வேலை. இது ஏன் நீ பண்ணல, இது ஏன் நீ இப்படி பண்ண, ஏன் இந்த ரிசல்ட் உனக்கு வந்திருக்கு, புரியுதா? So management is implementation of all your principles. Administration is the people who run the show. Okay. Functions of management. The functions of management அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பேசினது ஃபயோல், ஹென்ரி ஃபயோல். He is the first person who has given a very clear thought about functions of management. மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, மேனேஜ்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கு, நீங்க என்ன பண்ணணும், மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன பண்ணணும், மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அப்படி சிம்பிளஸ்டா சொன்னது. மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் பிளானிங், மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆர்கனைசிங், மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கமாண்டிங், மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கோஆர்டினேட்டிங் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னது ஹென்ரி ஃபயோல். இப்போ யாருக்குமே எந்த கன்ஃபியூஷன் கிடையாது. வாட் இஸ் கால் மேனேஜ்மெண்ட்? மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், கமாண்டிங், கண்ட்ரோலிங் அண்ட் கோஆர்டினேட்டிங் அப்படி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ரைட். ஹவு தீஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் பீயிங் டன், வென் டு டூ, வேர் டு டூ, ஹவு டு டூ, முதல்ல இதோட மீனிங் என்ன, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது வாட் ஹென்ரி ஃபயோல் செட், பிளானிங் தெர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ், ஷார்ட் டேர்ம் பிளானிங், லாங் டேர்ம் பிளானிங். நீங்கள் 6 months பண்றீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் பிளானிங். இஃப் யூ டூ மோர் தென் 6 months
லாங் டேர்ம் பிளானிங். நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு டெஃபினட்டாக பிளானிங் பண்ணி ஆகணும். ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் பண்ணி ஆகணும், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் பண்ணி ஆகணும், ஒர்க் ஃபோர்ஸ் பிளானிங் பண்ணி ஆகணும், சேல்ஸ் பிளானிங் பண்ணி ஆகணும், மார்க்கெட்டிங் பிளானிங் பண்ணி ஆகணும், ப்ரொமோஷனல் பிளானிங் பண்ணி ஆகணும். இதெல்லாம் நீங்கள் முதல்ல பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு வாட் இஸ் மை ஃபைனல் அவுட்புட் அப்படிங்கிறதையும் பிளான் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஃபஸ்ட். நீங்கள் பிளானிங் பார்ட் முதல்ல எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தென் கம் டு ஆர்கனைசிங் பார்ட். இதுதான் பண்ண போகிறேன். This is what my planning. This is what my business. These are the products I'm going to produce. These many number of human resources I want. These many machines I want. These many number of products per day I'm going to produce. அப்படிங்கிறதெல்லாம் முதல்ல நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். தென் ஆர்கனைசிங். இப்போ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஹவ் டு ஆர்கனைஸ் யுவர் ஒர்க். பில்டிங் கிரியேட் பண்ணணும், மிஷின்ஸ் வாங்கணும், எம்ப்ளாயீஸ் நீங்கள் எம்ப்ளாயீஸ் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணணும், மணி அரேஞ்ச் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஆர்கனைசிங். இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கமாண்டிங். கமாண்டிங் இஸ் ஒர்க் அசைன்மெண்ட் டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் கிவ் தம் அத்தாரிட்டி, பவர், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இதெல்லாம் கொடுத்து அவங்கள ஒர்க் பண்ண வைங்க. அதுக்கப்புறம் கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க. அவங்களோட க்ளோஸ் கோஆப்ரேஷன், க்ளோஸ் கோஆர்டினேஷன் வித் ஆல் த பீப்புள், வாட் தே டூ, வாட் இஸ் தேர் ப்ராப்ளம், ஹவு டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கோஆர்டினேஷனில் தெரிஞ்சிடும். And finally controlling. If anything goes wrong, then you resolve it. அதுதான் கண்ட்ரோலிங். மானிட்டரிங், கண்ட்ரோலிங் அப்படிங்கிறது இந்த ஒர்க் எந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுதா, இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, ஆர் இஃப் யுவர் எம்ப்ளாயீஸ் ஃபைண்ட் எனி டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் டூயிங் த ஒர்க், அதெல்லாம் கண்ட்ரோலிங்கில் தெரிஞ்சிடும். இப்போ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை டெஃபினட்டாக ஈவன் இஃப் ரன் அ ஃபேமிலி ஆல்சோ யூ நீட் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், கமாண்டிங், கண்ட்ரோலிங், coordination. If you work in office also, there also you need planning, organizing, commanding, controlling and coordination, monitoring எல்லாமே வேணும். இது வந்து invariably it has to be applied any no group. Okay. Yeah. Then Fayol also listed certain 14 principles of management. இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு கம்பெனியில் அடாப்ட் பண்ணணும், கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அ டெஃபினெட்லி கிரேட் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத முதல்ல அவர் தான் அந்த 14 பிரின்சிபல்ஸை லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தார். டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஒர்க்கை நீங்கள் பிரித்து கொடுக்குறது டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க். யூ ஹாவ் டு அசைன் த டியூட்டி அக்கார்டிங் டு த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கை நீங்கள் பிரித்து கொடுக்கணும் டு த பீப்புள். பீப்புளுக்கு தேவையானபடி அவங்களோட ஸ்கில்லை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க்கை பிரித்து கொடுங்க. கிவ் தம் அத்தாரிட்டி, பொசிஷன் கொடுங்க, அவங்களுக்கு ஒரு டெசிக்னேஷன் கொடுங்க, அதுதான் அத்தாரிட்டி. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுங்க, இதெல்லாம் பண்ணு, இதெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு நீங்கள் டூஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கொடுங்க. டிசிப்ளின் சொல்லித்தாங்க, ஒர்க் டிசிப்ளின் சொல்லி கொடுங்க. இந்த ஒர்க் பண்ணும் பொழுது எதெல்லாம் பண்ணணும், எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, வாட் ஆர் யுவர் டியூட்டிஸ் யூ ஷுட் டூ அண்ட் யூ ஷுட் நாட் டூ அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுங்க. அண்டு உங்களுடைய ஆஃபீஸ் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட், அந்த ஆஃபீஸ் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் பற்றி சொல்லிக் கொடுங்க. யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட், ஒர்க் அசைன்மெண்ட் தான் யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட். எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட ஸ்கில்லை பேஸ் பண்ணி ஒர்க்கை நீங்கள் அசைன் பண்ணி கொடுங்க. தென் யூ கோ ஃபார் யூனிட்டி ஆஃப் டைரக்ஷன். யூ கிவ் தம் டைரக்ஷன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாது, எப்போ டெட்லைன் கொடுக்குறீங்க, என்னென்ன ஒர்க்கு எந்த டயத்தில் முடிக்கணும், இதெல்லாம் டைரக்ஷன். சபார்டினேஷன், எல்லாரையும் குரூப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வாங்க, இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்து குரூப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வாங்க. ரெமுனரேஷன், அவங்களுக்கு ஏற்ற ஒர்க்குக்கு ஏற்ற சம்பளத்தை கொடுங்க. யூ கிவ் தம் சேலரி அக்கார்டிங் டு தர் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க். அவங்க என்ன ஒர்க் செய்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ ஃபிக்ஸ் யுவர் சேலரி அப்படின்னு சொன்னது அவர் தான். சென்ட்ரலைசேஷன், அதாவது கண்ட்ரோல் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சுக்கணும். கண்ட்ரோல் வந்து எல்லாரும் கொடுக்க முடியாது, கண்ட்ரோல் ஷுட் கெப்ட் பை த மேனேஜ்மெண்ட், அது வச்சுக்கோங்க. ஸ்கேலார் செயின் கிரியேட் பண்ணுங்க, அதாவது ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுங்க. டாப் டு பாட்டம், டாப்ல யாரு, அவர் கீழே யாரு, அவர் கீழே யாரு, அதாவது ஜெனரல் மேனேஜர், தென் மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், கிளர்க், ஒர்க்கர் அப்படின்னு நீங்க யூ கிரியேட் அ ஸ்கேலார் செயின், அதாவது செயின் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை முதல்ல அவர் தான் சொன்னார். ஆர்டர் அப்படிங்கிறது நத்திங். யூ
டெல் வாட் இஸ் யுவர் டியூட்டி. உன் டியூட்டி என்ன, நீ என்ன பண்ணணும், டு ஹூம் யூ ஹவ் டு ரிப்போர்ட், இதெல்லாம் நீங்கள் ஆர்டரில் கொடுத்துருங்க. ஈக்விட்டி, ஈக்விட்டி இன் த சென்ஸ் யூ மேக் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஈக்குவல். There is no difference among employees. All employees are equal அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாரு. ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் டெனோர் ஆஃப் பர்சனல், அதாவது ஒரு எம்ப்ளாயி ரொம்ப நாள் அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நிறைய போயிட்டு வெளியில் போயிட்டு வர்றது, எக்ஸிட் என்ட்ரி வந்து ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடாது. There should not be more number of exit and entry and see that your employees should stay with your company for long time அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அவர் சொன்னார். Initiative, take initiative. For everything you take initiative. Don't keep quiet. If something you want to find something new, you make it out. அதை பண்ணுங்க, பண்ணாமல் இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னார். அண்ட் எஸ்பிரிட் டி கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நத்திங், இட் இஸ் கால்ட் ட்ரஸ்ட் ஒட்டி, குரூப் கொஹசிவ்னஸ், குரூப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு டீமாக எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, அந்த டீமுக்குள்ளே எப்படி ட்ரஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறது, ஒருத்தர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் எஸ்பிரிட் டி கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனி டவுட் இன் 14 principles? Moral, no sir, moral. Which one? Esprit de crop sir, moral. Team Moral, trust. You can also say group understanding, mingling with group, trustworthy, இதெல்லாம் சொல்லலாம். பியூரோக்ராட்டிக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்தது மேக்ஸ் வெப்பர். மேக்ஸ் வெப்பர் என்ன சொன்னாருன்னா, ஒரு மேனேஜ்மெண்ட், பியூரோக்ராட்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும், மேனேஜர்ஸ். இந்த மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணணும், மேனேஜர்ஸ் வந்து டிவிஷன் ஆஃப் லேபர், திருப்பி ஒரு கான்செப்டை சொல்லிட்டே வராங்க பாருங்க. டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்னு சொல்றாங்க, டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்னு சொல்றாங்க. There are certain concepts are continuously known, visible, எல்லாருக்குமே தெரியுது பாருங்க. ஸ்கேலார் செயின் திரும்பி வருது, ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸ் திரும்பி வருது, அப்பாயின்மெண்ட் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் மெரிட்னு சொல்றாங்க, அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. இப்போ இது ஒரு புது கான்செப்ட் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஷுட் பி மெயின்டைன்டு. டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் ஏற்கனவே பேசிட்டாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ரூல்ஸ், நார்ம்ஸ், ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஏற்கனவே பேசியாச்சு. ஸ்கேலார் செயின் ஏற்கனவே பேசிட்டாங்க, ஹென்ரி ஃபெவல் பேசினார். அப்பாயின்மெண்ட் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் மெரிட் கூட ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. செலக்ஷனுங்கிற கான்செப்ட்ல வந்துருச்சு, சயின்டிஃபிக் செலக்ஷன் தான் அது. அப்பாயின்மெண்ட் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் மெரிட். அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் சம்திங் நியூ. மேக்ஸ் வெபர் ஒரு கான்செப்ட் சொல்றாரு, அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஷுட் பி டன் அப்படிங்கிறாரு. இது வரைக்கும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் பத்தி பேசவே இல்லை. அப்போ ஹியர் ஹி இஸ் பாயிண்டிங் அவுட், மெயின்டைன் அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் த ஒர்க்ஸ். எப்படி கொடுப்போம் மெரிட், அந்த பேஸ் ஆஃப் செலக்ஷன் அண்ட் ப்ரொமோஷன் எப்படி கொடுக்க முடியும்? If you maintain proper official records only, you can give them promotions. அப்போ உங்களுக்கு பேக் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கணும், அந்த பேக் ரெக்கார்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. அண்ட் சம்திங் நியூ இஸ் டெல்லிங் இம்பர்சனாலிட்டி. இம்பர்சனாலிட்டின்னு என்ன? எதுவுமே ரேஷனலாக பண்ணுங்க, எமோஷன்ல வேணாம், டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வேணாம், ஒன் சைட் சப்போர்ட் வேணாம். யூ மேக் இட் அ perfect. Everything should be perfect. Make it as a rational approach. Meritorious tha rational approach. Impersonality அப்படின்னா meritorious. That means when you select a person, you select on the basis of merit. When you give a promotion, you give them on the basis of merit. So there is no your emotions வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. Yes. Now we are slowly getting into behavioral approach. Behavioral approach na enna? Human relation தான். Again, இது வந்து perfectly about workers or employees. அவங்கள பத்தின ஒரு complete study. ஸ்லோவா பாருங்க, அந்த ப்ரொடக்ஷன் கான்செப்ட்ல இருந்து எம்ப்ளாயிஸ் கான்செப்ட் வராங்க. ஸ்லோவா they are coming into எம்ப்ளாயிஸ் கான்செப்ட். இப்போ ஒரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது, ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ கம்பெனி. ஒரு கம்பெனி சக்சஸ் வந்து அப்சல்யூட்லி ஆன் த பேஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஸ்லோவா நமக்கு தெரிய வருது. அது ரெண்டு கான்செப்ட், ஹியூமன் ரிலேஷன்
அதை பற்றின ஒரு ஸ்டடி, ஒரு பிக் ஸ்டடி. இட் வாஸ் டன் பை எல்டன் மயோ. எல்டன் மயோ அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து ஹார்த்தோன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார். ஹார்த்தோன் பிளான்ட்ல, ஹார்த்தோன்ங்கிறது ஒரு பிளான்ட் பேர். அந்த ஹார்த்தோன் பிளான்ட்ல he conducted a study and he understood that the most important thing in office is human relation அப்படிங்கிறத அரைவ் பண்ணார். அதாவது சோசியோ சைக்கலாஜிக்கல் கான்செப்ட். அது இருந்தாதான் ஒரு ஆஃபீஸ் சக்சஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத அவர் ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்தார். அண்ட் செகண்ட்லி, some of people who talked about personality, attitude, motivation, group work, communication, இதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க. அதெல்லாம் பிஹேவியரியல் சயின்ஸ் அப்ரோச்சஸ். அந்த பிஹேவியரியல் சயின்ஸ் அப்ரோச்சஸ்க்கு வந்து மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் டக்லஸ், மெக்ரகர், கிறிஸ் அக்ரேஸ், லிக்கர்ட்ஸ், இவங்கெல்லாம் கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம், அடுத்து அவங்க வராங்க. ஓகே, ஒன் பை ஒன் we will see. So personality, it is absolutely of your own person's abilities. Give the importance to your own abilities. Attitude, your actions, your understanding, your experiences of your attitudes. Motivation, you get your own power to motivate yourself to do your job. Group cohesiveness or group அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. Yeah, there is a new concept called MBO, Management by Objectives. இது நிறைய யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆக்சுவலாக. தென் அண்ட் தேர் பீப்புள் ஆர் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் இட். MBO கான்செப்ட் வந்து லிட்டில் டிஃபிகல்ட்டி ஆல்சோ, பட் இட் இஸ் a வெரி குட் கான்செப்ட். இந்த கான்செப்ட் என்ன? அதாவது சுப்பீரியர்ஸ் அண்ட் சபார்டினேட்ஸ் க்ளோஸ்லி ஜாயிண்ட்லி ஒர்க் டுகெதர். ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கை பண்ணுவாங்க. ஒர்க் அசைன் பண்ணாகட்டும், பிளானிங் ஆகட்டும், ஒர்க் செய்கிறதாகட்டும், எல்லாமே அவங்களோட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில், ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைலில் ரெண்டு பேர் கலந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி, நான் சுப்பீரியர் கிடையாது, நான் சபார்டினேட் கிடையாது, எல்லாரும் ஈக்குவல். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிசைட் வாட் இஸ் தட் வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் அவர் கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டிவ் ஸ்டைலில் பண்ணக்கூடிய விஷயம்தான் மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ். இதில் என்ன பிளானிங் சேர்ந்து தான் பண்ண போகிறாங்க. Objectives, that means your targets are going to be set by both superiors and subordinates. எல்லாரும் உட்கார்ந்து டிசைட் பண்ணி, see earlier what they do, superiors only decide, subordinates will do the job, but here superiors and subordinates closely do the work and they both decide what is that the company is going to do, what is our responsibilities அப்படின்னு அவங்களே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் பிரிச்சுக்க போகிறாங்க, அவங்களுடைய அத்தாரிட்டிஸை பிரிச்சுக்க போகிறாங்க, அவங்களுடைய ஒர்க் அசைன் பண்ணிக்க போகிறாங்க, அவங்களுக்குள்ள பவரை கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறாங்க. இதெல்லாம் சேர்ந்து அவங்களா டிசைட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி பண்ணக்கூடிய விஷயம்தான் மேனேஜ்மெண்ட் பை அப்ஜெக்டிவ்ஸ். சம்திங் நியூ. When you come to next class, no, you tell me which are Indian companies are following MBO concept. Okay. So Indian company வந்து யார் Excuse me, sir, what you said, sir? No, you tell me next class. No, you tell me how many Indian companies are following MBO concept. MBO, what, sir? MBO. MBO. I'm showing. No, management by objectives. objectives. Management by objectives. Okay, sir. Okay, sir. Whether I think you guys are working in office, right? Yes sir. Yes, sir. Yes. Whether Yes, you sir, have yes, this sir. concept called management by objectives, do you follow this? Do you have? Sir, no sir, actually we are working in own company. Huh? Sir, சொந்தமா தான் வேலை எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். கம்பெனி ஒர்க் சொந்தமா பண்றீங்க. சொந்தமா பண்ணாலும் சரி, இல்ல ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, நீங்க அந்த MBO கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்களா? Sir. உங்க எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு உங்க கூட உட்கார வச்சு, வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசிருக்கீங்களா? சார் வீக்லி மீட்டிங் போடுங்க சார். வீக்லி மீட்டிங் போடுங்க. மீட்டிங் வேற. மீட்டிங் யூ ஆர் டேக்கிங் தேர் ஒர்க் how they've done the work, அது வேற. that meeting is different. What I'm telling you, right from starting of your work itself,
வாங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம், we will decide what is that we are going to do அப்படிங்கறது அவங்கள்ட்ட நீங்க ஐடியாஸ் கேட்டு அவங்கள இன்வால்வ் பண்ணி ஆமா உங்க அது கூட மாதிரி தான் அவங்க சார். Actually, abroad companies அப்படி they do, பேசிதான் sir. No, sir. But Indian companies. here, I don't think there are many. There will be some few yes companies, but yes I don't think yes yes all, yes because Sir, abroad they all follow this. yes yes Here yes they show Bell is absolutely partiality for using it, everything. sir. Sir, Bell is Absolutely. using. yeah Bharat Heavy Electricals Limited is using it because one of its job offer, which has the responsibility. yeah I know ITC is using. See, certain companies are making use of it. Certainly I agree. That's what I'm telling you. This concept is little difficult, but at the same time it is good concept. It is a good concept. If any one of you running an office, you try this MBO concept and see the result. You take a particular job for which only you are calling your employees and talk to them, finalize your work, take their full concurrence, ask them to do the work. You also involve. Okay, I will try, sir. Yeah. you try once and tell me the result of it. What is the result which you don't try for all the works. Okay, you take a simple work for which you involve your people and see the result. Okay, sir. See, I'm telling you, lots of companies. Okay, see, if you go to foreign abroad, okay, where you can certainly. Okay, what I'm telling you, don't take. I think Ashok, I think you can mute your. Okay, so if you take in the case of Indian companies, please try to find out how many Indian companies are making use of this MBO concept. See, other principles, whatever I'm telling you, that is being done. அது எல்லாமே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. But this concept alone something different. அதனால தான் நான் கேட்கிறேன். Now we have come to a very important topic called Elton Mayo's Hawthorne experiment. I have mentioned you earlier. Hawthorne experiment னு சொல்லியிருக்கேன் human relationல. கரெக்டா? See here, under behavioral approach, neoclassical theory, I have mentioned you human relations approach by Hawthorne experiment அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதை தான் இப்போ நம்ம பேச போறோம் இங்க. Okay, sir. Yeah, Elton Mayo is the person who found this concept. Hawthorne experiment அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணாரு. That was the period from 1880 to 1949. ரைட். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, he has taken two different groups. ரெண்டு குரூப் எடுத்துட்டாரு. ஒரு குரூப்புக்கு அவர் ஒன்றுமே பண்ணல, ஒரு குரூப்புக்கு எல்லாமே பண்றாரு. ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு, ஃப்ளெக்சிபிள் டைமிங் கொடுக்குறாரு, ஃப்ரீ டைம் கொடுக்குறாரு, ரெஸ்ட் பீரியட் கொடுக்குறாரு, எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் ஒரு குரூப் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. அண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு சி த சிச்சுவேஷன்ஸ். அதில் ஒன் திங் ஈ ஃபவுண்ட் தட் ஒரு குரூப்புக்கு ஒன்றுமே பண்ணல, அண்ட் they are doing their job, they are also making production. பட் இன்னொரு குரூப்புக்கு எல்லாமே பண்றோம், அங்க பார்த்தீங்கன்னா லாட்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் ஈ ஃபைண்ட். த டிஃபரன்ஸ் பார்க்கும் பொழுது ஒன் திங் ஈ ஃபவுண்ட் தட் there is சோசியோ சைக்கலாஜிக்கல் கான்செப்ட் அமாங் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை அவர் கொண்டு வர்றாரு. அதாவது உளவியல் ரீதியா they are very happy. When they are happy, they are increasing the production. When they are not happy, they are not looking for more production அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டுட்டு வராரு. He has given much importance to human resources and human relations. Human relations in the sense மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் உள்ள ஒரு ப்ராப்பர் கோஆர்டினேஷன் he has been termed as human relation. Okay, so when they are giving lots of freedom, lots of importance to employees, okay, they are definitely showing different entity to the organization. They are simply increasing production. அதுதான் அவர் வந்து illumination experiments is giving working conditions, more working conditions. There is no working conditions for this group. And test room experiments இங்க வந்து இவங்களுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கறது, இங்க கொடுக்கறது இல்லை.
when they were interviewing these two groups, he found there should be proper socio psychological attitude இருக்கணும் அப்படிங்கறத அவர் அரைவ் பண்றாரு. This is what is observed from the experiment. So the companies have to give much more importance on socio psychological aspects. Sir, he had that lighting effect also, no, sir? Which one? Lighting effect, sir. அதுதான் illumination effects. Illumination experiments வந்து that is what he is trying out with lots of facilities. I pointed out, no, illumination ஒரு இதுல வந்து லைட் கொடுக்கறது, ஒரு இதுல கொடுக்கறது இல்ல, ப்ராப்பரா வச்சுக்கிறது இல்ல, ஒரு இதுல வந்து he is giving much more importance for one particular group and he is not giving importance to the other group. நிறைய டிஃபரன்சஸ் பார்த்துட்டே வராரு. அந்த டிஃபரன்சஸ் பார்த்துட்டே வரும்பொழுது ஃபைனலி he arrived that there should be proper psychological effect among people அப்படின்னு இருக்கணும் அப்படின்னு அரைவ் பண்றாரு. ஓகே, யா. The next important aspect is Chester I. Barnard. இவரும் வந்து he is also contributed something new and he also talked about organization அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஆர்கனைசேஷன்ல ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், ப்ரொடக்ஷன் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், மிஷினரிஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. And he is also supporting for formal and informal organization. That means formal is your scalar chain. Scalar chainல மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் டாப் டு பாட்டம் people are there. At the same time informal organization and people should have closely associated informally. Formally இல்லாம informally they have to move along with everyone. அதுவும் இருக்கணும் ஆஃபீஸ்ல. So thereby only you can share your experiences. Informal எவ்வளவு இருக்கோ அப்பதான் வந்து ஃப்ரீடம் கிடைக்கும், ஓப்பன்னஸ் கிடைக்கும், நம்ம ஈஸியா பேசுவோம், பழகுவோம், and our experiences and values are being shared. அதெல்லாம் நடக்கும். ஃபார்மலா இருந்தனா அதெல்லாம் நடக்காது. மேனேஜர், அவர் கீழே அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், there is a formal relationship. போவாரு, ஒர்க்கை மட்டும் பேசுவாரு, வந்துருவாரு. When there is informal relationship, when they are closely moving or friends like that, no, they'll be having lots of chances of talking. And the talking la they will also know about their experiences of each one of them. அதனால இன்ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன்ங்கிற கான்செப்ட் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் he talked about. Of course authority we have discussed, incentives we discussed, motivation இது ஒரு புது கான்செப்ட். மோட்டிவேஷன் அப்படின்னா எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நீங்க how long you stimulate them, எவ்வளவு தூரம் நீங்க ஸ்டிமுலேட் பண்றீங்க, to what extent you help them, stimulate them, give them reward, give them bonus, give them good salary, give them promotions, இதெல்லாம் motivations. And leadership, how to lead your team, எப்படி ஒர்க்கை வாங்க போறீங்க, எப்படி ஒர்க்கை கொடுக்க போறீங்க, whether you are going to use autocratic type of leadership or participative or democratic leadership, what kind of leadership you are going to follow. Autocratic is சொல்றேன் செய், அவ்வளவுதான். I am telling this work, you just finish it off and tell me, அவ்வளவுதான். Democratic, give them complete freedom. நீ செஞ்சுட்டு வாப்பா, நான் ஒன்னும் கேட்கல, நீ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு என்ன வந்து சொல்லு. If it is good, you are appreciated. Democratic. Participative, அவனுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது இல்லை, கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் நம்ம வச்சுக்குவோம் அவங்ககிட்ட இருந்து. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் வச்சுக்குவோம், ஃப்ரீடம் ஃபுல்லாக கொடுக்காம வில் கீப் சம் ஃப்ரீடம் வித் அஸ் அண்ட் கிவ் தம் லிட்டில் ஃப்ரீடம் டு யுவர் எம்ப்ளாயீஸ். அதான் பார்ட்டிசிபேட்டிவ். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நான் ஒரு க்ளோஸ் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டே இருப்பேன். அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, என்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும், அவர் கரெக்டான டைரக்ஷனில் போறாரா, கரெக்டாக ஒர்க் செஞ்சுட்டு இருக்காரா, டயத்துக்கு முடிப்பாரா முடிக்க மாட்டாரா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லீடர்ஷிப். Which leadership we follow, we don't know. At Indian style, there will be people who follow, someone will follow autocratic, someone will follow democratic, someone will follow participative. And which is best, which is not best, I'm not going to discuss here. This is as per work style and management style. Each one of have their own management style. Okay, இப்போ என்கிட்ட எடுத்துட்டீங்கன்னா நான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல் எடுத்துப்பேன். இப்போ வைரவன் எடுத்துட்டா ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல் பண்ணுவாரு. Yes, sir. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, and madam will also have different work style.
அது யாருக்கு அந்த மேனேஜருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை தான் அவங்க பண்ணுவாங்க. somebody will give much preference for autocratic. பயப்படுவாங்க, ஏதாவது அவன் தப்பா பண்ணிடுவானோ, நாளைக்கு நம்மளோட மேலே போயிடுவானோ. ஸோ autocratic கீப் ஆல்வேஸ் ஆன் ஃபயர், அப்படியே ஃபயர்ல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு ஒர்க் ஸ்டைல். ஓகே, See, somebody sir, will always when you fire the employees, I don't think they'll be happy to come to work, sir. Because always when you fire someone, they'll feel, no that no it's not make them and fire in the sense no ஒரு 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 மாதிரி ஒரு 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 கல்ச்சர் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் ஒரு எப்படி சொல்றது, அத ஒரு பயப்படுற மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் அங்க இருக்கும். ஓகே, that is what I'm trying to Yeah, tell but you that here. is very rude, sir. Shouldn't do it that way. No, I one way no, I support autocratic also. Autocratic in that sense, if you ask me, I will use all the three. If you Okay. personally ask me, I will not support only autocratic or your participative or democratic. I will support all the three. I will use all the three according to my situation. Okay. This is the other way of work style. Okay, Okay, sir. right? ஸோ ஆட்டோக்ராட்டிக் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆட்டோக்ராட்டிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு எம்ப்ளாய் கூட நல்லா க்ளோஸாக பழகிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, அவர்கிட்ட டெமோக்ராட்டிக் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அவர் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அவர் நல்லா பழகிட்டாரு, நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குற விஷயத்துக்கு வந்துட்டார். அப்போது நெக்ஸ்ட் டே இஸ் சண்டே தெர் இஸ் அ ஒர்க். நீங்கள் அவரை கூப்பிட்டு சொல்கிறீங்க, நாளைக்கு வந்துருங்க அப்படி சொல்கிறீங்க. சார் நாளைக்கு எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னு ஏதோ சொல்ல வராரு. நோ கம் டுமாரோ, ஆட்டோக்ராட்டிக். அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணது பார்ட்டிசிபேட்டிவ் ஆர் டெமோக்ராட்டிக். நாளைக்கு வந்துருப்பா அப்படின்னு பொறுமையா சொன்னது டெமோக்ராட்டிக். கரெக்டா? நான் வரல சார், நாளைக்கு என் பையனுக்கு வெளியில போகணும் சார். நோ யூ ஹேவ் டு கம் டுமாரோ. நாளைக்கு 10 மணிக்கு இங்க இருக்கணும், நீ புரியுதா, கிளம்பு. இது ஆட்டோக்ராட்டிக். அவன் நாளைக்கு 10 மணிக்கு வந்துருவான் ஷார்ப்பா. பிகாஸ் he knows that you are very close to him. நீங்க கூப்பிட்டுருக்கீங்க, நான் வந்தாகணும். அங்க சண்டை போடுவான் வீட்டில் போய். நோ I have to go to office. He called me. Oh, your manager called you. You're going? Yes. He has great concern on me. He has great confidence on me. I have to go. இது ஒரு ஒர்க் ஸ்டைல். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். somebody will support only autocratic. அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயம் இருந்துட்டு இருக்கும், அதனால autocratic they support. somebody will give, சில பேர்ல ஒர்க் செய்யுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன், யூ டூ த ஒர்க், தப்பானாலும் பிரச்சனை இல்லை, யூ கம் அண்ட் டெல் மீ, ஐ வில் மேனேஜ் இட் அப்படின்னு சொல்ற டைப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ தேர். கரெக்டா? சார் என்னோட ஆபீஸ்ல இந்த இது இருக்கு சார், ரெண்டுமே. ஆமா சார். No, you can find. This is what I'm telling you. See, from these management principles, you will now go to your office and see your principles adopted by your company, by your managers. Okay. Whatever you learn, no, you have to apply it in your real time life. Apply பண்ணாதான் you will see what is best and not bestங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். Okay, and he is the Indian C.K. Prahladan சொல்லிட்டு ஒருத்தர். he is a very famous management personality, management practitioner, consultant. He was a professor in IIM. Okay, so இவர் வந்து he is the person who talked about core competencyங்கிற கான்செப்ட் பேசினார். Slide is not sharing, sir. Slide is இல்ல, ஸ்லைடு தெரியலையா சார்? தெரியலையா? ஆமா, ஸ்லைடு இல்ல சார், ரொம்ப நேரமா. ஆமா. ஓ அப்படியா? ஓ சாரி. Sir. Yes Sir. Sir, what is... தெரியுதா போ? இல்ல சார், தெரியல சார். Yes madam. தெரியும் சார். What time No, I'm completing. No, mine is 9 to 10 madam. what time is waiting actually, sir? No, not clear, your voice is not clear. I'm waiting actually. I don't want to trouble. I'm waiting, sir. I have to take from. I have to. Oh, you're waiting. Oh, okay, you can continue. I'm going. I can continue.
Yeah, okay. Mine is only 9 to 10 only. I didn't see the timing. Sorry. Okay, rest of No things problem. we'll see next class. Okay. Yes, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. You explained very clearly. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you Thank so you, much, sir. sir. We'll see next Thank you, class sir. next week. Okay. Bye. Yes, sir. Okay, sir. Okay, Okay, sir. sir. Bye. Thank you, sir. Okay. Bye. Bye. Be continuing